शांति 30 एप्रिल 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे एहा तुमर चमत्कार विश्वविद्यालय अटे जेउठारे बिगिड़ी जाइथिबा संसार को सजाड़िला वाला भोलानाथ बाबा शिक्षक होई तुमको पाठ पढ़ाउछंती। एहा तुमर चमत्कार विश्वविद्यालय अटे जेउठारे बिगिड़ी जाइथिबा संसार को सजाड़िला वाला भोलानाथ बाबा शिक्षक होई तुमको पाठ पढ़ाउछंती। प्रश्न एही महाविनाश समय रे तुमे पिला माने समस्तंको केउ लक्ष्य देउछ? एही महाविनाश समय रे तुमे पिला माने समस्तंको केउ लक्ष्य देउछ? उत्तर हे आत्मा माने एबे पवित्र हुओ। पवित्र न हेबा पर्यंत तुमे घर को फेरी पारिबो नाही। अधा कल्पर जेउ रोग होईछि सेथिरो मुक्त हेबा पाई तुमे समस्तंको 7 दिन पाई भट्टी रे बसाउछ अर्थात 7 दिन एकांतरे रखी कोर्स कराउछ जहाकि सेमाने पतित मानक संगरु दूरेई रहिबे। काहारी कथा मने पड़िबो नाही तेबे जाई बुद्धि रे किछिटा ज्ञान धारण हेबो। गीत तूने रात गवाई सोके। ओम शांति। पिला मानकु ए कथा किए कहिले? जेहेतु तुमे माने स्कूल रे बसिछ तेणु निश्चित शिक्षक ही कहिबे। तेबे प्रश्न उठुछि जे ए कथा शिक्षक कहिले ना पिता कहिले ना सतगुरु कहिले? एही बाणी किए कहिले? पिला मानक बुद्धि रे सर्वप्रथमे आसीबा दरकार जे इए आमर बेहद्र पिता अटंती जहांको परम पिता परमात्मा कुहा जाउछि। तेबे से कथा पिता भी कहिले, शिक्षक मध्य कहिले एवं सतगुरु मध्य कहिले। एही कथा तुम मानक बुद्धि रे अछि जेउ माने कि एठिकार विद्यार्थी अटंती। अन्य सबु कॉलेज बा विश्वविद्यालय मानकरे शिक्षक पाठ पढ़ाई थांती किंतु सेमानकु केही पिता बा गुरु कहिबे नाही। एहा मध्य एक पाठशाला अटे। तेबे एहाकु विश्वविद्यालय कुह बा कॉलेज कुह पाठ पढ़ा तो हेउछि ना। प्रथमे तो एक कथा बुझिबा दरकार जे एही पाठशाला रे हमको किए पाठ पढ़ाउछंती। एक कथा पिला माने जानि छंती जे सेही निराकार जे कि सर्व आत्मांकर पिता समस्तंकर सद्गति दाता सी आमको पाठ पढ़ाउछंती। सारा रचना सेही एकमात्र रचयिता स्रष्टांकर संपत्ति अटे। तेणु सी निजे आसी सृष्टिर आदि मध्य अंतर रहस्य को बुझाउछंती। तुमे पिला माने सेही पितांक पाखरे जन्म नेइछ। तुमे माने बुद्धि द्वारा जानुछ जे से आम समस्त आत्मा मानकर पिता अटंती जहांको ज्ञानर सागर बा ज्ञानर भंडार कहा जाउछि। से ज्ञानर सागर पतित पावन अटंती। ज्ञान द्वारा ही समस्तंकर सद्गति होई थाए। मनुष्य माने पतितरु पावन होई थांती। एबे तुमे पिला माने एठारे बाबांको सम्मुखरे बसिछ। अन्य कौनसी स्कूल रे काहार बुद्धि रे कथा न थाए जे आमको ज्ञानर सागर निराकार पिता पाठ पढ़ाउछंती। एक कथा एही ठारे ही तुमे माने जानुछ। तुम मानकु ही बुझाउछंती। विशेष करी भारत एवं सारा दुनिया रे एपरी केही भी भाबिबे नाही जे आमको निराकार परमात्मा पाठ पढ़ाउछंती कारण सेमानको मनुष्य ही पाठ पढ़ाई थांती। आउ पुणी तांको भितरे एभली ज्ञान मध्य नाही जहा द्वारा सेमाने निजको आत्मा बोली भाबिबे। आत्मा ही पाठ पढ़ुछि, आत्मा ही सब किछि करुछि। अमुक चाकिरी मध्य एही कर्मेंद्रिय मानक द्वारा आत्मा ही करुछि। सेमानको मनरे तो एक कथा रहिछि जे मु अमुक अटे। तुरंत निजर नाम रूप मने पड़ी जाई थाए। मु एही काम करुछि, मु एही भली करुछि। सर्वदा शरीरर नाम ही मने पड़ी जाउछि
କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଭୁଲ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଆତ୍ମା, ପରେ ଏହି ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛେ। ଶରୀରର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ, ଆତ୍ମାର ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ତ ସେହି ଗୋଟିଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଆତ୍ମାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ନାମ, ଶିବ। ଏକଥା ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି। ବାକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ଉପରେ ହିଁ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତ କେବଳ ଶିବ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି, ବାସ୍। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଶରୀର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନାମ ରଖାଯାଇଥାଏ, ମୁଁ ଅମୁକ ଅଟେ, ମୋତେ ଅମୁକ ଶିକ୍ଷକ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ନାମ ତ କୁହାଯିବ ନା। ବାସ୍ତବରେ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଟିଚରର କାମ କରିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାଏ। ସଂସ୍କାର ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଆତ୍ମା ଏହି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ାଇଥାଏ, ନିଜର ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ ଅଭିନୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ଯେଉଁ ନାମ ଦିଆଯାଇଥାଏ ସେହି ନାମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଧନ୍ଦା, ବ୍ୟବସାୟ ଆଦି ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଆମକୁ ନିରାକାର ବାବା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବେ କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା? ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏବେ ସେହି ବାବାଙ୍କର ହୋଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମା ଜାଣୁଛି ନିରାକାର ପିତା ଆସି ଆମକୁ ଏହି ସାକାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଶିବ। ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ ତ ହେଲେ ବେହଦ୍ର ପିତା। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ପରମ ପିତା, ପରମାତ୍ମା କୁହାଯାଏ। ସିଏ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ କିପରି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଆତ୍ମା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ବା ଗର୍ଭକୁ ଆସିଥାଏ। ଆତ୍ମା ଉପରୁ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଆମକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧର୍ମସ୍ଥାପକ କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ଉପରୁ ଆସିବା ଉଚିତ। ସତୋପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମା ଉପରୁ ଆସିଥାଏ, କୌଣସି ବିକର୍ମ କରିନଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ସତୋପ୍ରଧାନ, ପୁଣି ସତୋ, ରଜୋ, ତମୋରେ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଯାଇ ବିକର୍ମ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ସତୋପ୍ରଧାନ ଥାଏ, ତେଣୁ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିନଥାଏ। ଅଧା ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ପରେ ହିଁ ବିକର୍ମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାସ୍ତବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ପରେ ଆସିଲେ। ଭାରତବାସୀ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ। ଭାରତକୁ ଅବିନାଶୀ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଆଉ କୌଣସି ଭୂଖଣ୍ଡ ନଥିଲା। ତେବେ ଶିବ ବାବା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସଂସାରକୁ ସଜାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଭୋଳାନାଥ ମଧ୍ୟ ଶିବଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ଭୋଳାନାଥ ଶିବ ସଂସାରକୁ ସଜାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଶିବ ଏବଂ ଶଙ୍କର ଏକ ନୁହନ୍ତି। ଶିବ ଅଲଗା ଏବଂ ଶଙ୍କର ଅଲଗା। ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କରଙ୍କର କୌଣସି ମହିମା ନାହିଁ। ମହିମା କେବଳ ଶିବଙ୍କର, ଯିଏକି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦୁନିଆକୁ ସଜାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧାରଣ ବୃଦ୍ଧ ଶରୀରରେ ଆସୁଛି। ଇଏ 84 ଜନ୍ମ ପୂରା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ସଂସାର ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର, ପୁରୁଣା ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ? ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜିନିଷକୁ ମନେ ପକାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେପରି ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଲେ ପୁରୁଣା ଘରୁ ମନ ହଟିଯାଏ। ଏସବୁ ହେଲା ପୁଣି ବେହଦ୍ର କଥା। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ଏବେ ତ ରାବଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଭାରତ ବିଲକୁଲ ହିଁ କାଙ୍ଗାଳ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ନୀତି, ଅପମିଶ୍ରଣ, ଚୋରି, ଠକେଇ ଆଦିକୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ହେଲା କାମ ବିକାର ଦ୍ୱାରା ପତିତ ହେବା। ଶରୀର ବିକାର ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ଆମେମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମାର୍ଗବାଲା ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ। କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ପବିତ୍ର ରହିବ ତେବେ ବିକାର ବିନା ସନ୍ତାନ କିପରି ଜନ୍ମ ହେବେ? ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ ଆମେ ଆମର ରାଜଧାନୀ ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ତେବେ କ'ଣ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ? ଯେବେ କି ତାହା ନିର୍ବିକାରୀ ଦୁନିଆ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ, ଯଥା ରାଜାରାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ତଥା ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାରୀ।
ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବିକାର ନଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଈଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନ ହୋଇଥିବା ଈଶ୍ୱରୀୟ ରାଜ୍ୟ। ଏବେ ତ ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଏଠାରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ରାବଣଙ୍କୁ ଜଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଦୁନିଆକୁ ନର୍କ କରିଦେଇଛି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାର କଥା। ଏହା ତ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ଆସୁରୀ ଦୁନିଆ ଅଟେ। ଏହା ହେଲା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଦୁନିଆ। ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ, ଦୈବୀ, ପାବନ ଦୁନିଆ କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ନର୍କ, ପତିତ ଦୁନିଆ। ଏସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ସେହିମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ଅମୁକ ଜାଗାରେ କ'ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି? ଆରେ ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ତ ଅଛି ନା। ତୁମେ ଆସି ଏଠାରୁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ନେଇଯାଅ, କିଛି ବଡ଼ କଥା ତ ନୁହେଁ। ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗ ଅତିବାହିତ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗ ଆସିଲା ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଆଗାମୀ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି। କେହି କହୁଛନ୍ତି ବାବା ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ପୁଣି ଚାଲିଯାଅ, ମୁରଲି ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ 7 ଦିନ ଭଟିରେ ନିଶ୍ଚିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯଦିଓ 7 ଦିନ ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏକ ସମାନ ନୁହେଁ। 7 ଦିନ ଭଟିରେ ରହିବା ଅର୍ଥ କାହାରି କଥା ମନେ ନ ପଡ଼ିବା, କାହା ସହିତ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ନ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଏକାଭଳି ତ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପାବନ ହେବାର ଅଛି। ଏହି ପତିତପଣିଆ ମଧ୍ୟ ଏକ ରୋଗ ଅଟେ। ମନୁଷ୍ୟ ଅଧାକଳ୍ପର ମହାରୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ରଖିବାକୁ ହେବ, ଯେପରି କାହା ସଙ୍ଗରେ ନ ମିଶିବେ। ବାହାରକୁ ଗଲେ ଓଲଟା ସିଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ପତିତମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦେବତାମାନେ ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ନା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖ ବିଶେଷ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଉଛି। ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପତିତମାନେ ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବିଲକୁଲ ପତିତ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ ଅଟନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀର ବିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକାରରୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବିଷରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପୁଣି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଅପବିତ୍ର ଶରୀର ସବୁ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ବିନାଶର ସମୟ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ଭାରତରେ ହିଁ ହୋଲିକା ଦହନ ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଶରୀର ତମ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ରହିଛି ନା। ତୁମମାନଙ୍କୁ ନର୍କକୁ ତ ଲାତ ମାରିବାକୁ ହେବ, କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ମୁର୍ଦାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ମୁହଁ ସହର ଆଡ଼କୁ, ପାଦ ଶ୍ମଶାନ ଆଡ଼କୁ କରିଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ମଶାନ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ମଶାନ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଛ, ତେଣୁ ତୁମର ମୁହଁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ସେହି ଆଡ଼କୁ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶାନ୍ତି ଧାମ ଏବଂ ସୁଖ ଧାମ ଆଡ଼କୁ ରହିଛି, ଏବଂ ପାଦ ଦୁଃଖ ଧାମ ଆଡ଼କୁ ରହିଛି। ତାହା ତ ମୁର୍ଦାରର କଥା। ଏଠାରେ ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମିଠା ଘରକୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମିଠା ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏହା ହେଲା ବୁଦ୍ଧିର ଅଭ୍ୟାସ। ଏହି ବାବା ଆସି ସବୁର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଏବେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହା ପୁରୁଣା ଶରୀର ରୂପୀ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଟେ। ନାଟକ ଶେଷ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 84 ଜନ୍ମ ପାଠ କରି ସାରିଲ। ବାବା ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ପଛରେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଥିବ। ଇସଲାମୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୌଦ୍ଧୀମାନଙ୍କର କମ୍ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ତାଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍। ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କର ଶିଖ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେବ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ନାନକଙ୍କୁ 500 ବର୍ଷ ହେଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ହିସାବ କରାଯାଏ 5000 ବର୍ଷରେ ଏତେ ଜନ୍ମ ହେଲେ 500 ବର୍ଷରେ କେତେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ? 12-13 ଜନ୍ମ।
ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ 2000 ବର୍ଷ ହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର କେତେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବ? ଅଧାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ହିସାବର କଥା ନା। ଏଥିରେ କିଏ କେତେ ଜନ୍ମ ସଠିକ ଭାବରେ କହିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କଥାରେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରି ଅଧିକ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମର କାମ ହେଲା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା, ଫାଲତୁ କଥାରେ ବୁଦ୍ଧି ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବାକି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ହିଁ ମେହନତ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ଯୋଗର ଗାୟନ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ବାବା ଆସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ତ ଯୋଗ ବଳର କଥା ହିଁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ହଟ୍ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ହେଲା ସହଜ ରାଜଯୋଗ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ପବିତ୍ର ହେବ। ତେବେ ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯୋଗ ବଳର। ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପାପ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ସେମାନେ ପବିତ୍ର। ପୂଜାରୀମାନେ ତ ପତିତ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ଆଦି କରାଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ପତିତଙ୍କର ହାତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରେ ଲାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରା। ଏବେ ତ ଆମେ ପାବନ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ଦେବତା ହୋଇଯିବୁ। ସେଠାରେ ତ ପୂଜା ଆଦି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ହେଲେ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବାବା। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଭୋଳାନାଥ କୁହାଯାଏ। ମୁଁ ଆସୁଛି ପତିତ ଦୁନିଆ ପତିତ ଶରୀରରେ ପୁରୁଣା ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ। ହଁ, କାହା ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରି ମୁରଲି ଶୁଣାଇ ପାରିବି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ତ ନିଜ ନିଜର ଆତ୍ମା ରହିଛି। ଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଇ ନିଆଯାଇଥାଏ ଯେ ତୁମ ଆତ୍ମାର ପିତାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସେ କଥାକୁ କେହି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ତ ଜଣେ ହିଁ ହୋଇଥିବେ। ଆମେ ସବୁ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଜଣେ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ ହିଁ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ବର୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ସିଏ ହିଁ ମୁକ୍ତିଦାତା, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ମିଠା ଘର ବା ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ନେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ହୋଲିକା ଦହନ ହୋଇଥାଏ ନା, ସେହିପରି ଶରୀର ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ବାକି ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ବହୁତ କମ୍ ଆତ୍ମା ରହିବେ। ତେବେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନା କିଏ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କଳିଯୁଗର ବିନାଶ କିଏ କରାଉଛନ୍ତି, ତାହା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ହୋଇଛି। କୁହାଯାଏ ସ୍ନେହ କଲେ ସ୍ନେହ ମିଳିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଅର୍ଥେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦେବତା କରିବାର ବହୁତ ସେବା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋର ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଷା ପାଇବେ। ବର୍ଷା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି କେହି ତ ବହୁତ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ କେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁ ନାହିଁ। ତାହା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ହିଁ ପଦକୁ କମ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଧିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କୌଣସି କଥାର ତର୍କ ବିତର୍କ କରି ନିଜର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ବ୍ୟର୍ଥ କଥାରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକ ନ ଯାଉ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହି ନିଜର ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବାର ଅଛି। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି। କୌଣସି କଥାର ତର୍କ ବିତର୍କ କରି ନିଜର ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ନାହିଁ। ବ୍ୟର୍ଥ କଥାରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକ ନ ଯାଉ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହି ନିଜର ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବାର ଅଛି। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନିଜର ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ନେବାକୁ ହେବ। ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି, ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଘରୁ ମନ ହଟେଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ନିଜର ମୁହଁ ମୋଡ଼ି ନେବାକୁ ହେବ। ଶାନ୍ତିଧାମ ଏବଂ ସୁଖଧାମକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହେଉଛି, ତେଣୁ ପୁରୁଣା ଘରୁ ମନ ହଟେଇ ଦେବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ,
ଈଶ୍ୱରୀୟ କୂଳର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଥିବା ସଦା ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ଈଶ୍ୱରୀୟ କୂଳର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଥିବା ସଦା ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ ଭବ। ଯଦି କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥି ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ସମର୍ଥି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମାୟାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସ୍ମୃତି ଯେପରି ହୋଇଥାଏ, ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ମୃତି ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜନ୍ମ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଏହା ମୋର ଈଶ୍ୱରୀୟ କୂଳ ଅଟେ। ଏହିଭଳି ସ୍ମୃତି ରୂପୀ ଆସନ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସତ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପେ ଆପେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥାଏ। ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ଇଶାରା: ମହାନ ହେବା ପାଇଁ ମଧୁରତା ଏବଂ ନମ୍ରତାର ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର। ଅଧିକାଂଶ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ। ମୁଁ ଏହା କରିଛି, ମୁଁ ହିଁ ଏହା କରିପାରିବି, ଏହିଭଳି ମୁଁ ପଣିଆ ଆସିବାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନର ଅଭିମାନ, ବୁଦ୍ଧିର ଅଭିମାନ, ସେବାର ଅଭିମାନ। ଏହିସବୁ ରୂପରେ ହିଁ ବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାରର ବିଘ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖ ଯେ ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ଅଟେ। ନିମିତ୍ତ ଭାବିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିରାକାରୀ, ନିରହଙ୍କାରୀ, ନମ୍ରଚିତ ଏବଂ ନିଃସଂକଳ୍ପ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରିବ। ଏହିଭଳି ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ବାତାବରଣକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନ କରିଦେଇଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।